ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। भाजपा ने पिछले दिनों जी अहम भूमिका खास तौर पर जी पंजाब की लीडरशिप ने निभाई है उसनूं किवें देखते हो तो उसके जोड़े नतीजे है वो सामने आए। एक हाँ पक्षी हंगारा जिहड़ा पंजाब की इस बहुत वड्डी पहुँच के लिए नज़र आ रहा है। ये सरकारां दा फर्ज सी जिहड़ा देश दी 70 साल बाद इसनूं पूरा कीता। इस सरकार ने, मोदी सरकार ने पॉलिटिकल इशू बना के यूज करना चाहती है। मैं समझदा उन्होंने वास्ते भी ये बड़ी माड़ी गल है और पंजाब के कार्यकर्ता दिल्ली गए, इन्हां दा फर्ज सी साडा, असीं तां गए, साडी केंद्र च सरकार है, सानू पता है असीं जदों प्रधानमंत्री जी दे कोल कोई गल लैके पंजाब हित दी जावांगे, जनता दे हित दी लैके जावांगे, उस चीज़ नूं सुणदे भी है, पूरा करदे भी है। देखो जिहड़ा सेहरा देना हुंदा किसी नूं जी, मान देखण देना हुंदा है, वो भी परमात्मा ने देना हुंदा है। ये खुद बाबे नानक ने जिहड़ा सेहरा ये मान जिहड़ा बख्शिया सी उस वेले सब तो ज़्यादा जिहड़ा कोशिश जिहड़ी फल लग्गिया सी वो साडे सिद्धू साहब दी जिहड़ी हिम्मत नूं लग्गिया सीगा। तो वो सारियां गल्लां असीं मनदे होए इसे करके मैं ये कर रहा कि किसी दा रोल घट है किसी दा वध हैगा। साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बेल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो। नजरिया दी डिबेट जगतार सिंह सिद्धू नूं दर्शकां नूं सत श्री अकाल, स्वागत है। करतारपुर साहिब दा लांघा खुल गया। दुनिया भर च बैठे सिख भाईचारे अते गुरु नानक नाम लेवा संगत उन्हां लई एक बहुत ही वड्डी खुशी का स्नेहा, खुशी की लहर। असल जे देखा जाए भारत की सरहद तो 3 किलोमीटर की दूरी ते पवित्र स्थान जिहड़ा गुरु नानक देव जी के आखिरी समय की चरण छो प्राप्त है, उस गुरुद्वारा साहब के खुले दर्शन दीदार दे लई जिहड़ियां अरदासां कीतियां गईयां उन्हां अरदासां नूं बोरदा पिया ही, पर भारत ते पाकिस्तान दीयां जिहड़ियां सरकारां उन्हां वल्लों लांघे दे लई जिहड़ा समझौता कीता गया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। केंद्र की भाजपा सरकार की इस बहुत वड्डी एक अहम भूमिका है। करतारपुर साहब का जिहड़ा लांघा मुड़ के खुलिया। बेशक इहदे नाल जिहड़े राजसी पहलू है उन्होंने भी जोड़ के देखा जा रहा है, पर एक गल जिहड़ा गुरु नानक देव जी के नाम लेवा दुनिया भर च बैठा पंजाबी इस गल अज भी अरजोई कर रहा है कि दोस्ती का पैगाम देने वाला है दोनों मुल्कों जिहड़ा लांघा बनया ये हमेशा लिए मानवता का सुनेहा दिंदा रहे ते देशां दीयां सौड़ियां जिहड़ियां सियासतां ते चालां तो उपर उठ के इस नूं वेखण दी लोड़ है। इस अहम ते पवित्र दिहाड़े दे लई जिथे समुचे गुरु नानक नाम लेवा संगतां नूं मुबारकबाद, अकाल पुरख दा शुकराना। इस अहम मौके ते मेरे नाल जिहड़ियां खास हस्तियां मेरी बेनती प्रवान करके अपने पैनल ते आईयां। डॉक्टर मदनजीत कौर सोहता सिख विद्वान ने, सरजीत सिंह सवैद जी ने कांग्रेस पार्टी के बुलारे, अशोक सरीन जी भारतीय जनता पार्टी के बुलारे, इन्हां मेहमानां नूं तुहाडे सारिआं वल्लों मैं पैनल ते आउण लई इस खास मौके लई स्वागत करदा हां, जी आं आखदा हां। डॉक्टर मदनजीत जी पहला सवाल मैं तुहाडे तो लैण लग्गिआ जी। जिस तरह मैं जिक्र किया करतारपुर साहब का लांघा खुलिया उहदे नाल दुनिया भर च बैठियां जिहड़ियां संगतां उन्हां दी अरदासां नूं बूर पिया एक नवीं किस्म का माहौल है जी। सिख संगतां दे समूह नूं तुसीं किवें देखदे हो? कोई मैं पहलां भी कह चुका है
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੂਡ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੂਡ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬੜੀ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਛੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮਾਈਨਸ। ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹੀ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁਭਾਗੇ ਆ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਮਾਤਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਘਰ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ SGPC ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਸ ਦਾਇ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਮੁਕਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਚਨਹਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ, ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ 125 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਨਿਵਾਸੀ ਔਰ ਹਰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨ 1999 ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤ ਦੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ 125 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਗਾ ਮੌਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਂਘਾ ਖਲਵਾਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਸਵਾਲ ਵਿਪਕਸ਼ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲਿਆ, ਬੰਦ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖੋਲਿਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਜੇ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 60 ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਟੰਟ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਔਰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਵਚਨ ਲਿੱਤਾ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੈਸ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਮਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਜੇ ਯੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਆਂ, ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ, ਮਾਣ ਦੇਖਣ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ, ਇਹ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਧ ਹੈਗਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਸ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜੋ ਟਰੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦੇ ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਹੋਰ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਰਵੇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ, ਲੋਕ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਲਈ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੈ,
ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮਤਲਬ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ? ਜੀ ਬਿਲकुल ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ 4 ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ, ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ, ਬਾਬੇ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਵਾਜੋ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖੀਰਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਾਂ ਲੇਵਾ, ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੜਤਣਾ ਵੀ ਘਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਗਤ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਧਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ, ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੱਤਣ ਹੈ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤਾਂ ਹਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਲਵਕੜੀ। ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਵਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਹਦਾ 2 ਟੋਟੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਰਗੜਾਊ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁੜੱਤਣਾ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਝਗੜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਈਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਘ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 2 ਭਰਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੜੋਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਿਲਦੇ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿੱਘੀ ਸਾਂਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ,
ਉਹ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲ ਦੇਗੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਆ ਜਾਂ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਵੀ ਹਰਜ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਵਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਹੀ ਅਨਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਨਤਮਸਤਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਅੱਜ ਵਾਂਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੰਚ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਵੈਜ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਦਾ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੜੱਤਣ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਲਾਰਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਘਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਮੁਲਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਿਆ ਜਾਏ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਇਲੌਗ ਦੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 3 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਲੜਾਈਆਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਾਇਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਸਰ, ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਆਏ ਹੈ ਜੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਨਫੋਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਰਮਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕੋਈ,
ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣ ਦਾ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੋਲੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉੱਥੋਂ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਸੀਂ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਾਇਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਵਿਹਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਲੋਕਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਗਿਲਣਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਸਭਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੈਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਣ। ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਚਲਾਈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਵਧੇ। ਪਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਬੱਸ ਚਲਾਈ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਬਣਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਵਿਪਕਸ਼ 1971 ਚ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦਾ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੋਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਵਧੀਆ ਮਧੁਰ ਸੰਬੰਧ ਬਣਨ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਲਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧ ਮਧੁਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ
ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਮਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਭੇਜਣ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਮਧੁਰ ਨਾ ਬਣਨ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ, ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਫਰਟਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖੁੱਲਿਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੜਾ ਗ੍ਰੇਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਖੁੱਲਿਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀਗੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਡੀਪ ਸੀ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲਸਫਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕੀ, ਤੋਪਾਂ ਕੀ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਗੀਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿੱਘ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਟੂਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਬੇਸ, ਰੂਟ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਚੋਂ ਸ਼ਾਖਾ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗਿਣ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੱਤ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾਓ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸੋਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਮਲਾ ਸਵਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਸੇਜ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ
ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੜੱਤਣਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਘੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ, ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਮਾਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਆਵੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੈਸੇ ਕਦੇ ਗੋਲੀ ਤਾਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਘੱਟ ਕਦੇ ਵੱਧ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ UN 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਵਾਂ ਕੇ, ਬਤੌਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰੀਨ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਮਨ ਦਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਖੁੱਲੇ। 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਲਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਰ ਜਾਤੀ ਪੰਥ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਆਈਡਲ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ, ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਖਸ਼ੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਘਟਨਾ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੰਗਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ, ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਾ ਕੇ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸੋਤਾ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ, ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ।
ਸਭ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਘਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਰਜ਼ੂਈਆਂ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਸੌੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਰਜ਼ੋਈ ਤੇ ਇਸੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।